ସାରା ମୋର କରୁଥିଲୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସେପଟରୁ ପାଣି ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିକି ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5টাରେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଗଲା ହାରି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ନଥିଲି ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବାଲା ଉଠେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଖବର ଦେଲେ ଛକରୁ ବି ଲୋକ ଧୌଡ଼ା ଧୌଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ସେଠୁ ମହିଦରପଡ଼ା ନେଇଗଲୁ ମହିଦରପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ମୋତେ ସେଠୁ ମିଛ କଥା କହି ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ହେଲା ତାପରେ ପୁଅ ଆସିକିରି ସେଠୁ ସବୁ କାମ କଲେ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେଠୁ ମାଉସୀ କହିଲେ ମୋ ଆଖିରେ କିଛିଟା ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ମାନେ तो फ्रेंड्स तो देखिए ये भाई स्पेशल मटन देखिए माटी हांडी मटन ओ गाड़ी देखो दिन अवश्य बारी अनुसार मटन हो बाकी चिकेन माछ अंडा चुंगड़ी एगुरा सब पर डे कहीं अबारी मटन काटुना आम जब आणिकी करें आमर यहाँ लोकल मार्केट लोक कौन भावे कि बासी जिनस आणिकी दौरान रविवार शुक्रवार आ बुधवार मटन सांगसाथी बाहर जाकि भोजी भात करूँ मु प्राय टाइम मत कहते रोसे करा से बाबाधाम कले आम जो होटेल आउ घर ठार होटेल अच्छी से घर हिसाब से मुझे चलती जाओ भगवान देहरु भल हो आज्ञा कष्टर गोटे मूल्य बुझुं आज्ञा छोट पिला एज्रे बापा पूछते एंजय करते जो बापा चलला माने चली जाए पर से जो दुख जो स्ट्रगलटा यही कह अनुभव कर आज्ञा बापा थिला बेले तो कही हो ना नमस्कार तो भाई भाई मैंने मोर आउ गोटे नुआ फूड ब्लॉग रे आज आपन स्वागत जनाऊँ तो एक जगह पहुँचू जे कि मटन पॉइंट उपरे आपन तो पूर्व भिडियो रे बहुत सारा भल पाया देते तो आज आम पुणी थर माटी हांडी मटन तो आपने विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार मटन खाई जमी आम रोचे रस हांडी मटन पितल हांडी मटन किंतु आज आम ट्राए करा जे कि माटी हांडी मटन आउ माटी हांडी मटन टी निरा ही टेस्ट पपुआटी रहिबो आउ सर्वप्रथम परी आम कहले आम सहित अच्छे पपुआई जे कि आज आपको मटन रिव्यू देवे। हाय फ्रेंड्स कटकर गोटे अड़सपुर आम जो रोड रे गोटे अच्छी गोटे अन्य गोटे पॉइंट गोटे अच्छी मटन पॉइंट माने मटन को आम टेस्ट करूँ तो आज गोटे नुआ भेराइटर गोटे हूँ आम माटी हांडी रे माने काठ जला है मटन जी रोसे हो जानीपर आउ गोटे यूनिक रोचे ए होटेल माने गोटे स्टोरी होटेल माने कहले बापा ही सब तुलाऊले जेहेतु बापांकर एक्सीडेंट पर देहांत पर पुओ बिजनेस को पूरा हैंडल करछंती जेहेतु पुओ आमर जॉब करते बाहर आउ बापांकर देहांत पर से होटेल कहले माँ पुओ जाक माने एते सारा माने स्ट्रगल करछंती आज सब कुछ वीडियो माध्यम तो भाई भाई मैंने वीडियो को लास्ट पॉइंट देखूँ जदि भल लगे टे लाइक कमेंट शेयर टे सब्सक्राइब कर दियो तो चलन वीडियो स्टार्ट तो फ्रेंड्स देखिए विलेज ढाबा लिखाई यहीटा रोचे लोकेशन रोचे पूरा गोटे गछ छाई तले गोटे आप ढाबा देखा मिल तो चलन भितर चलन ये रोचे आम भर दृश्य पूरा परिष्कार परिच्छन्न पूरा भाई आम पूरा रखी ठीक है यहाँ रोचे आम भाई गोटे छोटिया किचेनटा रोचे देखिए सब तो प्रोसेसिंग शेष हो जाए आम आसा पूर्व भाई कौन कौन रोचे आम फिर मसला मसला रोचे एक तो गोटा मसला रोचे आज्ञा गोटा मसला मेन तापर गरम मसला मीट मसला से मटन पड़ेगा भजा आज्ञा भाई कहले प्राय केते प्रकार आइटम सब प्रतिदिन हुए प्रतिदिन अवश्य बारी अनुसार मटन हो बाकी चिकेन माछ अंडा चुंगड़ी एगुरा सब पर डे आइटम केमती भाई करंती प्राय होटेल तो लोक मैंने रखी विभिन्न प्रकार आपको देखा गले माँ पुओ ओनली माँ पुओ ये देखा मिली आ मैंने लोक भी आप रखी ना एते सारा आइटम केमती भाई करंती आरंभ हो जाऊँगी इच्छा हो गोटे आग्रह हो लोक आसुँच खाइबा को आग्रह हो
ବାରି ହିସାବରେ ମଟନ୍ ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା ବାରି ହିସାବରେ, କାହିଁକିନା ଅବାରିରେ ମଟନ୍ କାଟୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆଣିକି କରିବା, ଆମର ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ, ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ କି ବାସି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ରବିବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ବୁଧବାର ମଟନ୍ ହେବାରେ ଆସେ। ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିକି ଆସିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରେ ଯାଇକି ଏ ସବୁ ହେଲା ହୋଟେଲ। ମୁଁ ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲି ବାହାରେ ଯାଇକି। ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି। ଏ ମୋ କାମ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରେ। ଆଉ ବାପା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏଠୁ ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଘର କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ। ବୋଉ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଲି ଏଇଠି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଇଏରେ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ପ୍ରାୟ ପୁଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ ମାଆ ପାଖରେ ରହିକି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କହିବା ହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିକି ରହିଥାନ୍ତେ ନା କି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା କରନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରିପାରେସନ୍? ମୁଁ କରେ, ବୋଉ କରନ୍ତି। ବୋଉ ଦେଖ 50% ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବୋଉ କରିଦିଏ। ବାକି ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ବାକି ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବାକି କରେ। କହିଲେ ଭାଇନା ପୁରା ମନରେ ବହୁତ ସାରା କୋହ ଅଛି, ତା ବାଦ ବି ମାନେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମାନେ ହସିବାକୁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ପୁରା ଫେମସ୍ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି ଭାଇ ଆମର ସବୁ କିଛି କହିବେ ତ ଭାଇ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଇଟମ୍ ଟିକେ କହିବେ? ଆଇଟମ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଖରାଦିନ ଖାସ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ପଖାଳଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ କେମିତି ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହୁଛି ପଖାଳ ନା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରହୁଛି ପଖାଳ। ରହୁଛି ଆମର, ତାପରେ ଏଠି ମଟନ୍ ରହିଲା। ମଟନ କଷା ରହୁଛି ନା? ଏଇଟା କଷା, କାହିଁକି ନା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ କଷା। ଆଉ ରହୁଛି ଏଇଟା ରହୁଛି ଆଉ ସାଲାଡ଼ଟା ରହୁଛି ଆଉ ନର୍ମାଲ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦହି ବି ଆଡ଼୍ ନାଇଁ ଦହି ଆଡ଼୍ ହେଉନି, ଯିଏ ମାଗିଲେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରି ନର୍ମାଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମାଛର ସବୁ ଭେରାଇଟି ଏଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ରହୁଛି ଏଇଟା ଚୁନା ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଇଜ୍ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସାଇଜ୍ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଇଛି। ଏଇଟା ଭାଇନା କୋଉ ମାଛ ରହୁଛି? ଏଇଟା ରୋହି ମାଛ। ଏଇଟା ରୋହି ମାଛଟା ରହୁଛି। ରହିଲା ମଟନ୍, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ସାଧାରେ ଆଉ ନା କି? ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ନା? ଆଜ୍ଞା। ରହିଲା ଭଜା, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା। ଯେତେ ଭଜା ରହୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିବେ। ଡାଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଇଛି। ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ନା କି? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ। ମାଛର ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ ଭେରାଇଟି ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ ଇଏ ମାଛ ରହିଲା। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ଭଜା ଭଜା। ହଁ ବାକି ଚିକେନ୍ ଚିକେନଟା ରହୁଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଉସୀ ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ମାଳତୀ ମୁଦୁଲି। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ କ'ଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ? ମୋତେ 57 ହେବ ଆଉ। 57 ବୟସ। ହଁ। ତା ବାଦ ବି ପୁରା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କାମ ହୋଟେଲ। ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କେବେଠୁ ଯୋଉ କଲେ? ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଥିଲା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଆଜ୍ଞା ମଉସାରେ ମୋର କରୁଥିଲୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଆଜ୍ଞା ସେପଟରୁ ପାଣି ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିକି ପାଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ। ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଗଲା ହାରି। ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ନଥିଲି। ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବାଲା ଉଠେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଛକରୁ ବି ଲୋକ ଧୌଡ଼ା ଧୌଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠୁ ମହିଦରପଡ଼ା ନେଇଗଲୁ। ମହିଦରପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲୁ, ମହିଦରପଡ଼ା ଗଲା ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ମୋତେ ସେଇଠୁ ମିଛ କଥା କହି ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ସେଇଠୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା। ସେଇଠୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ ବୋଲିକି
ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ମାଉସୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା ଛାତି ଭିତରେ ରଖି ତା ବାଦ ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟେ ହଁ, ଗୋଟେ ତାକୁ କୁହାଯାଉ ମାର କରିଛି ଗୋଟେ ଆଉ। ସାହାରା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି କହିବା ହେଲେ ପୁଅକୁ ମାନେ କହିବା ହେଲେ ପୁଅ ଏମିତି ହଁ। ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡୁ। ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖିବାରେ ଏଠି ସବୁ ଦେଶୀ ମାଛ ପୁରା ଅଛି। ମାଉସୀ ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ ରହୁଛି? ଭାକୁର। ରୋହି ରୋହି ଏଇଟା ରୋହି ଏଇଟା ନୁହଁ କି? ଏଇଟା ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇଟା ହଉଛି ମହୁରାଳି ମାଛ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ରହୁଛି ଏଠି ଆଉ କାଠ ରହୁଛି ଆଉ ନୁହଁ କି? ହଁ କେତେ ହବ? ଆମ ପାଇଁକି ସବୁ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମା ବାପା ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି ସହଯୋଗ ନଦେବେ ଆଉ ମା ବାପା ହେଇକି କିଛି ମାଉସୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ କୋଉଠି ଆମେ ଚୋରି ନାରୀ କରୁନେ ନା। ହଁ କଷ୍ଟ କରିକି କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ହଁ ମାନେ ସରିବା ଉପରେ ହୁଅନ୍ତା। ମରା ହବ ଦହି ପଖାଳରେ। ଦହି ପଖାଳର ଭାଇ ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗରମ ଯାହା ସାଧା ସେଇଆ ଯେଉଁ ପଖାଳର ରହୁଛି 60 ଟଙ୍କା ସାଧା ପଖାଳ, ଆଉ ମାଛ ଖାଇଲେ 70 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ 120 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ମାନେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦିଆହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଇଟମ୍ ଆମର? ମାଛ ମିଲ୍ କୋଉ କୋଉ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି? ଚିକେନ୍ର କୋଉ କୋଉ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି? ମାଛ ମିଲରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିଚୁରା ରହୁଛି, ଭଜା ରହୁଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି, ଶାଗ ଭଜା ରହୁଛି, ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଏସବୁ ମାଛ ଯେମିତି କହିଲେ 60 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଯେମିତି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ତା ବାଦ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ନେଲେ ହଁ charges ସେକେଣ୍ଡ ନା ନାଇଁ କୌଣସି? ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁକା ଚାର୍ଜେସ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ଟା କେବଳ ମାଛ ପିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ ଚାର୍ଜେସ୍। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି? ମାଛ ପିସ୍ 25 ଟଙ୍କା ପର୍ ପିସ୍। ଆଉ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ଟା 100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଆଜି ଟିକେ ଦହି ପଖାଳ ଟିକେ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଜି କାହିଁ ମାନେ ମୋର ଆଜି ମୋ ଆଈ କଥା ଆଜି ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଆଈ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ପୁରା କରିକି ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଦିଅନ୍ତି। ଆର ଆଈ କଥା ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନଳି ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ବୋବାଲିଆ ପିସ୍ଟା ମା ଉପରେ ପୁରା ପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ। ମାଟିଆଣି ମଟନ୍, ତାପରେ ପୁରା କଷ ହେଇଛି। ଆର ଯେଉଁ ଝୋଳ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାଇଲେ ଯାଇକି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅବଭିୟସ୍ଲି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖରା ସିଜିନ୍ ତ ପଖାଳ ମାଡ଼। ଯେମିତି ଇଏ ଦହି ପଖାଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ। ଦେଖିବେ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ପକେଇକି କହିଦିଅ। ବଡ଼ିଚୁରା, ସାଲଡ଼, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଖାଉଛେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଫ୍ଲେଭର୍ କିଛି କ'ଣ ଆସୁଛି? ଫ୍ଲେଭର୍ ଏମିତି ଆମର ମସଲା ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସୁଛି, ଭଲ ଅଛି। ଗ୍ରେଭିଟା ଟପ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁଠି ଖାଏନି ଗ୍ରେଭି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ମଟନ୍ ଟିକେ ସରୁ ଅରୁଆ, ବଢ଼ିଆ ସାଲଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ମଟନ୍ କଷା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଆଉ। ଏ ବି କିଛିଟା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ଭାଇ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ମାନେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କର। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଳୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛ ସତ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲେ କ'ଣ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। କ'ଣ ଆଉ ଯାହା ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ହେଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ଡିଫେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିବା। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଟପ୍ରେ କରିକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରିବା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ କାମ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ହେବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଓଭରାଲି
ମାଉସୀଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଆମର ପପୁ ଭାଇ। ତ ସେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ପୁରା ମଟନ୍ର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସତ ମାଟି କଥା ହାଣ୍ଡି କହୁଛି ଭାଇମାନେ, ଆଜି ମୋର ଆମର ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଆମ ଆଈ ଆଉ ଜେଜେମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ପରସନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ମଟନ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ନାଇଁ ପପୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଆଉ ତ ତମେ ରସ ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ଖାଇଥିବ, ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ଖାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଓର ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲ। ବହୁତ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାର, ଯେଉଁ ଝୋଳର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ବାସ୍ନା, ଏ ଯେଉଁ ରସ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିଠୁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଉ ବି ମାନେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ସୁସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ମାନେ ପାଟିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ରେସିପି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ତେଲ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ହେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଭାଇ ମାନେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ସେ ଯାଇକି ମାନେ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସିକି ଭାଇ ଏଠୁ ଆସିକି ଯାଇକି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେ ସହିତ କେତେ ମିଛ କହୁଛି ଆପଣ ବି ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭାଇ ବଡ଼ କଥା ଯେ କି ବାପା ଯିବା ପରେ ପୁଅ ମୁଁ ଦେଖିଲି A to Z, ମାନେ ବାସନ ମଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭାଇ ଆମର ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଏଥିରୁ କିଛିଟା ଶିଖିବେ, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ମଟନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସବୁ କିଛି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି କହୁନୁ ଯେ ନାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ଖାଇଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ସେ ବି ଭାଇ କିଛିଟା ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଗୋଟେ ସାହାରା ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମେ ସେଠୁ 9ଟାରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରେସିପିଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ପୁରା କହିବା ଗଲେ ଖରାପ। ଯେତେ ଆଉ ଦୂରରୁ ଆସିବ ନା 50, 60, 65 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତଥାପି ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଁ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲଟା ରହୁଛି ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଢାବାଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଭିଲେଜ୍ ଢାବା ତାଙ୍କ ବାପା ନୁହେଁ କି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଆମର ପାଣି ନେଇକି, ତ ସେଇଠିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇଠି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯାହାତୁ। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆମର ରହୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଫୁଲନଖରାରୁ ଅଡ଼ଶପୁର ଯିବା ବାଟରେ ମଝିରେ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବା ପରେ ଫୁଲନଖରାରୁ ଅଡ଼ଶପୁର ଯାଇକି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ, ମଝାମଝି ପଡ଼ିବ। ଟେଷ୍ଟଟା ଓଭରାଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲନଖରାରୁ ଆପଣ ଅଡ଼ଶପୁର ଯିବା ବାଟରେ, ଫୁଲନଖରାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ଭିଲେଜ୍ ଢାବା। ଆପଣ ସେଇଠି ଆସିକି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଯଦି କିଛି ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଇକି ଆମେ କଭର୍ କରିବୁ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।